मोर प्रिय देशवासीगण नमस्कार। आज 2025 प्रथम मन की बात। आपण माने गोटे कथा निश्चय लक्ष्य करिथिबे, प्रतिथर मन की बात मासर शेष रविवार दिन होइथाए, किंतु एथर आमर गोटे सप्ताह पूर्वर चतुर्थ रविवार परिवर्ते तृतीय रविवार दिन साक्षात होउछि। कारण आसंता सप्ताह रविवार दिन होउछि साधारणतंत्र दिवस। मु समस्त देशवासी को साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे आगुआ शुभेच्छा जनाउछि। बंधुगण, एथरर साधारणतंत्र दिवसर अनेक विशेषत्व रहिछि। यह भारतीय गणतंत्रर 75तम वार्षिकी अटे। चलित वर्ष संविधान कार्यकारी हेबार 75 वर्ष पूरण होउछि। मु संविधान सभार सेई समस्त महान व्यक्तित्व माननको प्रणाम करुछि, जो माने आमको आम पवित्र संविधान प्रदान करिसंती। संविधान सभा समय रे अनेक विषय उपरे सुदीर्घ आलोचना होइथिला। सेई आलोचना संविधान सभार सभ्य माननको चिंताधारा, सेमाननको बाणी आमर एक बहुत बड़ संपत्ति। मन की बात रे आज आपण माननको किछि महान नेता माननको मूल स्वर सुनाइबाकू प्रयास करिछि। बंधुगण, संविधान सभा जेतेबेले निज कार्य आरंभ कला, सेतेबेले बाबा साहेब आंबेडकर मिलित सहयोग संपर्क रे गोटिए महत्वपूर्ण कथा कहिथिले। तांकर सेई कथन इंग्राजी रे रहिछि। एहार गोटिए अंश मु आपण माननको सुनाउछि। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. बंधुगण, बाबा साहेब एकथा उपरे गुरुत्व दौथिले जे संविधान सभा मिलित भावे एकमत सह मिसी करी समस्तଙ୍କ हित पई कार्य करू। मु आपनଙ୍କୁ संविधान सभार आउ गोटिए ऑडियो क्लिप सुनाउछि। एई स्वर होछि डॉक्टर राजेंद्र प्रसादंकर, जे संविधान सभार मुख्य थिले। आसंतु सुनिबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसादंक स्वर। हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहें। हमारा साम्राज्य, हमारी फतेह दूसरे तरह की रही है। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या सोने की, कभी नहीं बांधने की कोशिश की। हमने दूसरों को अपने साथ लोहे के जंजीर से भी ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है, और वो बंधन धर्म का है, संस्कृति का है, ज्ञान का है। हम अब भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा और अभिलाषा है। वो अभिलाषा ये है कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकें और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा वो अचूक हथियार दे सकें जिसने हमें आज आजादी तक पहुंचाया है। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। बंधुगण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानवीय मूल्यबोध प्रति देशर प्रतिबद्धता कथा कहिथिले। एबे मु आपनଙ୍କୁ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्वर सुनाउछि। से सुजोगर समानता विषय उत्थापन करिसंती। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहिथिले, I hope, sir, that we shall go ahead with our work in spite of all difficulties and thereby help to create that great
India, which will be the motherland of not this community or that, not this class of it, but of every person, man, woman and child inhabiting in this great land, irrespective of race, caste, creed or community. Everyone to have an equal opportunity so that he or she can develop himself and herself according to the best talent and serve the great common motherland of their. ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ମୂଳ ସ୍ୱର ସବୁ ଶୁଣି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଦେଶବାସୀ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରହଣ କରି ଏଭଳି ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ। ଏହି ଦିନଟି ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହି ଦିନ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାଗଣ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ 1951-52 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ଦେଶରେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜୀବିତ ରହିପାରିବ, ସେ କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ଆଶଙ୍କାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କଲା। ଯେତେ ହେଲେ ଭାରତ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ। ବିଗତ ଦଶନ୍ଧିମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଶକ୍ତ ହୋଇଛି, ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯିଏ ସମୟ ସମୟରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଧୁନିକ କରିଛନ୍ତି, ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ଜନଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଜର ମତାଧିକାରକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଅଂଶବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସଶକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମହାକୁମ୍ଭର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଜନସ୍ରୋତ, ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସମାନତାର ଅସାଧାରଣ ସଙ୍ଗମ। ଏଥର କୁମ୍ଭରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି କୁମ୍ଭ ଉତ୍ସବ ବିବିଧତାରେ ଏକତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାଏ। ସଙ୍ଗମର ବାଲୁକା ରାଶିରେ ସାରା ଭାରତର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ନଥାଏ କୌଣସି ଭେଦଭାବ, ନଥାଏ ଜାତିବାଦ। ଏଥିରେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକେ ଆସନ୍ତି, ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭରେ ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଛତ୍ରରେ ଏକାଠି ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁମ୍ଭ ହେଉଛି ଏକତାର ମହାକୁମ୍ଭ। କୁମ୍ଭର ଆୟୋଜନ ଆମକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆମ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି। ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏହାର ପାଳନ ଏକାଭଳି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ନାସିକ ଏବଂ ହରିଦ୍ୱାରରେ କୁମ୍ଭର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, ନର୍ମଦା ଏବଂ କାବେରୀ ନଦୀ ତଟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍କରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉଭୟ ପର୍ବ ଆମ ପବିତ୍ର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏହା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ। ସେହିଭଳି କୁମ୍ଭକୋଣମ ଠାରୁ ତିରୁକ୍କଡୟୁର, କୁଡୱାସଲ ଠାରୁ ତିରୁଚେରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହାର ପରମ୍ପରା କୁମ୍ଭ ସହ ଜଡ଼ିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥର କୁମ୍ଭରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୁବବର୍ଗ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ ନେବା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ସଭ୍ୟତା ସହ
ଗର୍ବର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତା'ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥର ଆମେ କୁମ୍ଭର ଡିଜିଟାଲ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କୁମ୍ଭର ଏହି ବୈଶ୍ୱିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛିଦିନ ତଳେ ହିଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳାର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମେଳାରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ, ପୁଷ୍କରମ ଓ ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳା ଆମର ଏହି ପର୍ବ ଆମର ସାମାଜିକ ଘନିଷ୍ଠତାକୁ, ସଦ୍ଭାବକୁ, ଏକତାକୁ ବଢ଼ାଇବାର ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭାରତର ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ସଂସାରରେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଚାରୋଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ପର୍ବ ଓ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷକୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏହି ମାସରେ ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ 11 ଜାନୁଆରୀରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଏହି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦ୍ୱାଦଶୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀର ଏହି ଦିନ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିବସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମକୁ ବିକାଶର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଏହିପରି ନିଜର ଐତିହ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, 2025 ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଭାରତ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଆଜି ଏକଥା ଜଣାଇବା ବେଳେ ମୋତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପିକ୍ସେଲ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ କନଷ୍ଟେଲେସନ୍ ଫାୟାରଫ୍ଲାଇକୁ ସଫଳତାର ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ କନଷ୍ଟେଲେସନ୍ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ହାଇ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହାଇପର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ କନଷ୍ଟେଲେସନ୍ ଅଟେ। ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଭାରତକୁ ଆଧୁନିକ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ସଫଳତା ଆମର ଘରୋଇ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ଓ ନବସୃଜନର ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପିକ୍ସେଲ୍ ଟିମ୍, ଇସ୍ରୋ ଓ ଇନ୍ସ୍ପେସ୍ର ଟିମ୍କୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଉପଗ୍ରହର ସ୍ପେସ୍ ଡକିଂ କରାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶରେ ମହାକାଶଯାନ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଡକିଂ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମହାକାଶରେ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ଲାଇ ପଠାଇବା ଓ କ୍ରିଉ ମିଶନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ଭାବେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହାକାଶରେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲୋବିଆ ମଞ୍ଜିକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 30ରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଏହି ମଞ୍ଜି ମହାକାଶରେ ହିଁ ଗଜା ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଗବେଷଣା, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାକାଶରେ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଏହା ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେତେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ବିଚାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସର ଏକ୍ସଟେମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମହାକାଶରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ମହାକାଶରେ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ୍, ମେଟାଲ ଫୋମ୍ସ ଓ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର୍ସ ଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ବିନା ପାଣିରେ କଂକ୍ରିଟ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ବୈପ୍ଳବିକ ପଦ୍ଧତିର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରୁଛି। ଏକ୍ସଟେମ୍ର ଏହି ଗବେଷଣା ଭାରତର ଗଗନଯାନ ମିଶନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମସ୍ତ ସଫଳତା ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଇନୋଭେଟର୍ସ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେତେ ଦୂରଦର୍ଶୀ। ଆମ ଦେଶ ଆଜି ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇନୋଭେଟର୍ସ ଓ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆପଣ ଅନେକ ଥର ମଣିଷ ଓ ପଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧୁତାର ଫଟୋ ଦେଖିଥିବେ। ଆପଣ ପଶୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ। ପୋଷା ହେଉ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ମଣିଷ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ପଶୁମାନେ କହିପାରନ୍ତିନି ସିନା, ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ହାବଭାବକୁ ମଣିଷ ଅନାୟାସରେ ଠଉରାଇ ନିଏ। ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି, ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସାମର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସାମର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ହେଉଛି ନୌଗାଁଓ। ନୌଗାଁଓ ଆମ ଦେଶର ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଶଙ୍କର ଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ରହଣୀ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହାତୀପଲ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ଆଖପାଖ ପ୍ରାୟ 100ଟି ଗାଁର ଲୋକ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହାତୀମାନଙ୍କର ବିବଶତା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ହାତୀମାନେ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷେତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋଟିଏ ଦଳ ତିଆରି କଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ହାତୀବନ୍ଧୁ। ହାତୀବନ୍ଧୁମାନେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ପ୍ରାୟ 800 ବିଘା ପତିତ ଜମିରେ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିମିଶି ନାପିୟର ଘାସ ଚାଷ କଲେ। ଏହି ଘାସକୁ ହାତୀମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏଭଳି ପଡ଼ିଲା ଯେ ହାତୀମାନେ ଆଉ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା କମ୍ କରିଦେଲେ। ଏହା ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ଆଖପାଖର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖାଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମ ଦେଶରେ 2ଟି ନୂଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୁରୁ ଘାସିଦାସ ତୋମର ପିଙ୍ଗଲା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଏମ୍ପିର ରାତାପାନି ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଜୀ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆବେଗ ରହିଥାଏ, ସେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ। କୌଣସି ବିଚାରକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ପ୍ୟାସନ୍ ଏବଂ ଡେଡିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ଇନୋଭେସନ୍, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଓ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଅବଶ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୋତେ ବିକଶିତ ଭାରତ ୟଙ୍ଗ ଲିଡର୍ସ ଡାଇଲଗ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ସେଠାରେ ମୁଁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଦିନ ବିତାଇଥିଲି। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ସଂସ୍କୃତି, ମହିଳା, ଯୁବ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ବିଚାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କିଛିଦିନ ତଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 9 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଲା। ଆମ ଦେଶରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ 9 ବର୍ଷରେ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଟାୟାର 2 ଏବଂ ଟାୟାର 3 ବର୍ଗର ସହରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ଶୁଣୁଛେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟର ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କଲଚର କେବଳ ବଡ଼ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଏକଥା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକରେ ଆମର ଝିଅମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଅମ୍ବାଲା, ହିସାର, କାଙ୍ଗଡ଼ା, ଚେଙ୍ଗଲପଟ୍ଟୁ, ବିଳାସପୁର, ଗ୍ୱାଲିୟର ଏବଂ ୱାସିମ ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠୁଛି। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଗତବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସର
ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା 200% ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଫଳତା ବି ମିଳୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିଏ କହୁଥିଲା, ଆରେ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲା, ଏଥିରେ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଦଶକରେ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ନେଇ କରାଯାଇଥିବା କାମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ମନ୍ କି ବାତ୍ ତ ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ ଯେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କେହି ଭଲ କାମ କରୁଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବନାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି, ତେବେ ତାର ପ୍ରୟାସକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଭଲ ମଞ୍ଚ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଦୀପକ ନାବାମଜୀ ସେବାର ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦୀପକଜୀ ଏଠାରେ ଲିଭିଂ ହୋମ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ, ଶାରୀରିକ ଅସମର୍ଥ ଲୋକ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଡ୍ରଗ୍ସର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ଦୀପକଜୀ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ହିଂସା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଗୃହହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ସେବା ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାର ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର କାୱାରତୀ ଦ୍ୱୀପରେ ନର୍ସ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା କେ ହିଙ୍ଗଡୁମ୍ବିଜୀଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସେ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ସେବା ନିବୃତ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କରୁଣା ଏବଂ ସ୍ନେହର ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର କେଜି ମହମ୍ମଦଜୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ। ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମିନିକୟ ଦ୍ୱୀପର ସାମୁଦ୍ରିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ମଜବୁତ ହେଉଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ସାହିତ୍ୟ କଳା ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। କେଜି ମହମ୍ମଦ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସହିତ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ନିକୋବର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭର୍ଜିନ୍ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍କୁ ନିକଟରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି। ଭର୍ଜିନ୍ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍କୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିକୋବରର ଭର୍ଜିନ୍ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବରର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟର କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। କୋଲକାତାରେ ଜାନୁଆରୀର ସମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତା'ର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଣେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଶିଖର ଛୁଇଁଛି। ସେହି କାରଣରୁ ସହରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତାର ମଝାମଝି ଗୋଟିଏ ଘରର ଚାରିପାଖେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଲମ୍ବା ବ୍ରାଉନ୍ କୋଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ କଳା ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗଳାରୁ କାରରେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଜବୁତ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି ସେ ଗୋମୋ ନାମକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏହି ଷ୍ଟେସନଟି ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ। ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ସେ ଆଗକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି।
ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହୋଇ ସେ ଯାଇ ୟୁରୋପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏସବୁ କଥା ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅଭେଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏତେ ସତ୍ସାହସ ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକଟି କେଉଁ ଦେଶର ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ, ଆମ ଦେଶର ମହାନ ବିଭୂତି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହିଁ ଥିଲେ। 23 ଜାନୁଆରୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆମେ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଗାଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରାକ୍ରମର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେହି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି କାର୍ ଆଜି ବି ସେଇଠି ଅଛି। ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁଭବ। ସୁଭାଷ ବାବୁ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ସାହସ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ଅଂଶ ଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଖୁବ୍ କୁଶଳ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମାତ୍ର 27 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କୋଲକାତା କର୍ପୋରେସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମେୟରର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ବଡ଼ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଗ୍ଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷଙ୍କ ରେଡ଼ିଓ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡ଼ିଓର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡ଼ିଓରେ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ବଙ୍ଗଳା, ମରାଠୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ପସ୍ତୋ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସବୁ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସାରା ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୋତେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମୂହିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ମୋତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମିଳୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହି ମତାମତକୁ ଦେଖି ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହିଭଳି ନିଜ ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏଥରର ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆଜି ଏତିକି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସିଦ୍ଧିର ନୂତନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପୁଣି ଭେଟିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।